सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। मांझ महला तीजा गुरमुख मिलै मिलाए आपे। काल ना जो है दुख ना संतापे। गुरमुख मिलै मिलाए आपे। काल ना जो है दुख ना संतापे। हऊँ मैं मार बंधन सब तोड़ै। गुरमुख शब्द सुहावणिया। हऊँ वारी ज्यों वारी हर हर नाम सुहावणिया। गुरमुख गावै गुरमुख नाचै। हर सेती चित लावणिया। रहाओ गुरमुख दुख कदे ना लगै शरीर। गुरमुख हऊँ मैं चूकै पीर। गुरमुख मन निर्मल फिर मैल न लागै। गुरमुख सहज समावणिया। गुरमुख नाम मिलै वडियाई। गुरमुख गुण गावै शोभा पाई। सदा आनंद रहें दिन राति। गुरमुख शब्द करावणिया। गुरमुख अन दिन शब्दे राता। गुरमुख जुग चारे है जाता। गुरमुख गुण गावै सदा निर्मल। शब्दे भगत करावणिया। बाज गुरु है अंध अंधारा। जमकाल ग्रठे करह पुकारा। अन दिन रोगी बिष्टा के कीड़े। बिष्टा मह दुख पावणिया। गुरमुख आपे करे कराए। गुरमुख हृदय उठा आप आए। नानक नाम मिलै वडियाई। पूरे गुर ते पावणिया। गुरमुख आपे करे कराए। गुरमुख हृदय उठा आप आए। नानक नाम मिलै वडियाई। पूरे गुर ते पावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश ओंटारियो खालसा दरबार के इस पावन दीवान विच आप भावें शरीरक तौर पर हाज़रीन होकर संगत मान रहे हो या टैलीविजन राही या होर मीडिया सोर्सिस राही गुरु शब्द नाल अपनी सुरत नूं मंडित कर रहे हो। वडभागता है ये समा गुरबाणी व्याख्या दा। इस विच माझ राग दा गुरु अमरदास पातशाह द्वारा उच्चारण किया संदेश सानू प्राप्त है। बचन चल रहा है जिन्ना क समा अलाउ करता है। असीं इस बचन के पदियां दी विचार कर रहे हैं। इस पावन शब्द के रहाओ के पद एक सरसरी नज़र है क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड इट in very detailed way. So now we're gonna just have a look at it and after that we will keep on discussing the next lines of the Shabad. बाबा जी बयान कर रहे सी हाँ वारी ज्यों वारी हर हर नाम सुहावणिया। मैं वारने जाना मैं कुर्बान जाना जिन्हां ने हरि नाम नाल जुड़ के अपना जीवन सुहावना कर लिया। जिन्हां दे जीवन विच सुहप्पन है तो सुहप्पन गुणां दा है शोभनिकता दा है उहदी बात हो रही है। गुरमुख गावै गुरमुख नाचै हर सेती चित लावणिया। जिन्हां दा चित हरि नाल लगा गुरु वल मूँह कीता उन्होंने मीन दोज हू आर रेडी टू लिव देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू गुरुज टीचिंग्स। उन्हां दे चित दे विच खुशी दा एहसास है। वो नच भी रहा वो गा भी रहा है। इहदी बात हो रही है। हुण जो बचन अज असी विचारना है वह है गुरमुख दुख कदे ना लगै शरीर। गुरमुख हौमै चूकै पीर।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਟਾਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਹੈਗਾ, ਰੂਪਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਬ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰਕੇ, ਰੂਪਕ ਕਰਕੇ, ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆਲਮੋਸਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਹੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਸਰੀਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਦਵਾਖਾਨੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੇਚਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਸਰੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜੋੜ ਲਈ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਚੂਕੈ ਪੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿ ਸਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਹੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤੀਜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਊਰੋ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆ ਗਲੈਨ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ। ਥਾਇਰੋਇਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਲ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਡੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੀ। ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਤਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਣਾ, ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਕੈਂਸਰ, ਆਲ ਦੀਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਗੋਚਰੇ ਆ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ,
भी मैं इसे फॉर्म ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ है, यही फॉर्म मेरी अल्टीमेटली दुनिया हैगी, ऐसा नहीं हैगा। ਇਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ ਸਭ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਗ ਅਸਲ ਰੋਗ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਹੈ ਹਉਮੈ, ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਇਤਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਆਪ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਸਾਨੂੰ 99% ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਗੋਟਿਸਟਿਕ ਪਾਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਆ, ਉਹੀ ਬੈਸਟ ਆ, ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ 'ਚ ਖਟਾਸ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਮੇਦਾਰੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਟਰਲੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚਮੋਏ ਪਤੰਗਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸਲੀਨਾ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਹੰਢਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੁਖਾਰ, ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਰੋਗ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੰਡਾਉਂਦਾ। ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਹ ਨੇ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਹ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਸਰੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਜੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਵੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਆ, ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਮੈਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਅਸਲ ਹੂ ਯੂ ਆਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ, ਸੋਭਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਬਲਕਿ ਬਜਿੱਦ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਬਲਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। If you notice these kind of actually weaknesses or errors, we will work on it. Please help me to come out of those errors. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ, ਤੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਿਸ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ IT ਰਿਲੇਟਡ ਜੌਬ, ਤੇ ਬੜੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਲ ਪੇਡ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ।
बट समहाउ बिल्कुल ਉਹਦੇ बराबर ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਹਦਾ ਕੁਲੀਗ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੋਬ ਬੜੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਲੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਤੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਚ ਬਾਏ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਉਹਨੂੰ ਬੌਦਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੈਲਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੱਬਾ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਸਰੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਚੂਕੈ ਪੀਰ। ਚੂਕਾ ਪੀਰ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਇਨਸਟੈਂਟ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮੇਟਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਚੋਟ ਸੁਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ ਲਾਗਤ ਲੈ ਉਸਾਸ। ਕੋਈ ਬਰਛੇ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਬਰਛੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਰਛਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੋਟ ਸੁਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ ਲਾਗਤ ਲੈ ਉਸਾਸ, ਚੋਟ ਸਹਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤੇ, ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦਿੰਦੀ, ਪੀੜਾ ਦਿੰਦੀ। ਸਭ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਚੁਕੈ ਪੀਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਸੋਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀਵਨ ਚੰਗੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਲੱਕੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ। ਵਕਤ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਿਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਵਸੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਜ਼ੀਮ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਰਜ਼ੀਮ, ਉਹਨੇ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਜੜੋਂ ਪੱਟਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮਿਲ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੁਰੱਬੇ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆਈ, ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਵੇਖ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਸਟੋਨ ਏਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਜੇ ਪਿਛੋਕੜੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ
तो फिर तो पता लगेगा कि कित्थे बंदे नूं खाण नूं रोटी नसीब नहीं, मतलब भुखमरी वर्गी हालत है, बंदे दे पेतड़े लगे ने, पेट है ही नहीं गा। ये सारी हालत विच बंदा उस रूप में जींदा, ते जिन्हों रोटी नहीं मिलती उन्होंने नहाण दा, खाण दा या कपड़े वधिया पाउण दा, साफ सुथरे रहण दा कित्थे पता। ये तो गुरु साहब ने वड्डे वड्डे सरोवर बनाए, गुरमत आशे दे विच इक्को सरोवर च इशनान करना, फिर जिहड़ा है नामदान इशनान दिड़ाया, जीवन च वड्डे हालत विच लिआंदा, तिहावल देगां बनदियां, देगां वरतदियां, लंगर चलदे, मतलब खुल दिली वाला जीवन जिहड़ा हैगा वो प्राप्त होया। बंदे नूं साफ सफाई का भी ध्यान आया। एक्चुअल लैवल ते जिवें केस ने, जे केसां नूं देखिया जाए, केसां नूं वाहना संभालना, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਗਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ यूपी ਸਾਈਡ ਤੇ, ਬਿਹਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਾਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਯੱਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਲ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਜੀਵਨ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸੋਪ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਡਿਟੋਲ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਰਮਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਸ ਤੇ ਮਰਨਗੇ ਪਰ ਸਰੀਰ ਤੜਪੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੜਪਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਧੋ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੀੜਾ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਰੂਹ ਤੋਂ ਤੜਪ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਹੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੋੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗ ਆ। ਇਹ ਰੋਗ ਚਰਮ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦਾ, ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਰੋਗ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਦਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਚਨਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਤੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ, सहज समावणिया। आप गुरु के हजूर बैठे हो, ये वडियाई है। क्रॉस लैग्स करके किसी हायर लैवल दे स्कूल ऑफ थॉट नूं समझण, सिखण, सुनन वास्ते टाइम कढ़ना, ये बंदगी है, ये भगती है। इहदे लई जिहड़ी चीज़ सब तो वध राखवी चाहीदी है वो है सहज टका। जिन्हों अजे शरीर करके बहना नहीं आउंदा, मन ते बैठदा ही नहीं जी, वो कित्थे बैठदा है। जदों गुरु वाल मूँह होएगा, फिर सहजे कुछ चीज़ां वापरनगियां अपने आप, नैचुरली, ग्रैजुअली, एक प्रोसैस दे विच। गुरु साहब ओहदी गल करदे इहदे च, जदों गुरु वाल मूँह हो गया, चीज़ां अपने आप वापरनियां शुरू हो गईयां, बनना शुरू हो गया। ओहदी गल कीती कि गुरमुख सहज समावणिया। अगला पदा है, गुरमुख नाम मिलै वडियाई। वडियाई साडी पंजाबी फितरत विच वडियाई लैण वास्ते बड़ी एफर्ट पाई जाती है। मतलब जिन्ना साडा रहन सहन आ, माफ़ी मंगांगा, इहदे च शो ऑफ बहुत है, ताकि मैं दूजियां नालों छोटा ना हो जाऊं, वड्डा होवां। इहदे च बंदे दी फिजिकल अपीयरेंस तो लै लवो, कपड़ा लीड़ा पाण नूं असीं जिन्हों कहने, उत्थों लैके उहदा
ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਬਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ, ਵਡਿਆਈ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਫੈਟ ਤੇ ਮੋਰ ਮਸਲਸ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਲੁੱਕ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕਲੋਥਿੰਗ ਪਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬੇਟਵਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਨਿਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਪਾ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕਲੋਥਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬਾਉਂਸਰ ਆ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਨੇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਸਾ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ? ਫਿਰ ਡੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣੇ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਹੱਪਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ। ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਈਗੋਟਿਸਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਗੁਣਗਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏ। ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹਰੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਮਾਣਾ ਉਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੁੱਠਦਾ ਨਾ। ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ ਬਚਨ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਰਾਂਦ। ਦਰਵੇਸ਼ਗੀ ਦਰਖਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਬੜੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਟਿਵ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਕਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਇਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਬੇਰੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਲੇ ਦੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਕਰ, ਇਹ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ 6-7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਬਹਾਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ 5-6 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਬਹਾਰ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੂਟਾ ਥੋੜਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦਾ ਬਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬੂਟਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਏ, ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਨੀਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਬੂਰ ਪੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਡੋਡੀਆਂ 'ਚ ਰਸ ਪਿਆ, ਉਹ ਭਾਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫਲ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਲ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਫ ਗਿਆ, ਝੁਕ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਫਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਫਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਦਰਵੇਸ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਚੇਰਾ ਨਾ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਭਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁਨਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਨਿੰਗ ਵੱਧਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਧਦਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੋਸਟਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲਚਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਰਾਊਂਡ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਬੈਕ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਆਫਿਸ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਮੈਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਆ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲੱਭਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਲੱਭੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੱਭੋਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ, ਨਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਉਹ, ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਆ ਸਮਝ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆ ਹੈ ਗਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਮਿਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਵਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੌਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀ ਵਜਾਈ ਵੱਜਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਜੈ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕੰਮੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋਟ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥੋਟ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ 5 ਪਦੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 3 ਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।